गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आपण हे जे व्हिडिओज आहेत हे व्हिडिओ म्हणजेच हा जो आपला अभ्यास आहे हा अभ्यास अतिशय प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करत आहात. त्याबद्दल खरंच सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आज आपण या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 44 म्हणजेच सराव संच 44 हा आजच्या भागामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर यामध्ये पहा, पहिला प्रश्न दिलेला आहे आपल्याला या ठिकाणी, इफ द लेंथ अँड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टँगल आर डबलड, हाऊ मेनी टाइम्स द पेरिमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टँगल will that of the new rectangle be? What is given that? It means that if the length and breadth of a rectangle are doubled, if the length and breadth of a rectangle are doubled, how many times the perimeter of old rectangle will that of the new rectangle be? म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी जे काही विचारलेलं आहे, काय दिलेलं आहे हे आपल्याला या ठिकाणी समजून घेणं महत्त्वाचं असणार आहे. व्हॉट इज गिवन? दॅट इज देयर इज वन कंडिशन इज गिवन दॅट इफ द लेंथ अँड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टँगल आर डबलड. ओके, बट we don't know about what is the length and breadth of an old rectangle. Okay, so what we can write here? Suppose answer. So we must want to suppose. Okay, what? Suppose the length of which rectangle? That is, firstly we must want to know the length and breadth of old rectangle. Okay, but we don't know about what is the length and breadth of old rectangle. So we can write here, suppose the length and breadth. Suppose the length and breadth of old rectangle. Which rectangle? That is old rectangle. B, length, that is L, and for breadth we can take B, respectively. Okay, suppose the length and breadth of old rectangle be L, that is means L and B respectively. Why we take for length L and for breadth B? Because of we don't know what is the length of old rectangle. We don't know what is the length of old rectangle. Okay, then that is the length of old rectangle. Okay, and breadth of old rectangle. From that information, firstly we must want to find out. The perimeter of old rectangle. Okay, so we can write here perimeter of old rectangle. Perimeter of old rectangle is equal to. Okay, we know that what is the formula? 2 in a bracket length plus breadth. But for length we take
L and for breadth we can take here B. It means that the perimeter of old rectangle is equal to, that is 2 in a bracket length plus breadth. Now what is the length? Length is L and breadth is B. So our answer is perimeter of old rectangle is equal to 2 in a bracket length plus breadth. 2 in a bracket length plus breadth. ओके, म्हणजे आता या ठिकाणी आपल्याला जो काही रेक्टँगल दिलेला आहे त्या रेक्टँगलची लेंथ आणि ब्रेड्थ आपल्याला माहिती आहे का? जो ओल्ड रेक्टँगल आहे त्या ओल्ड रेक्टँगलची लेंथ आणि ब्रेड्थ ही माहिती नाहीये, म्हणून आपण या ठिकाणी त्या ओल्ड रेक्टँगलची लेंथ L घेतलेली आहे आणि ब्रेड्थ B घेतलेली आहे. यावरून आपल्याला काय काढता येणार आहे पहा, की त्या ओल्ड रेक्टँगलचं पेरिमीटर काढायचं आहे. ओल्ड रेक्टँगलचं पेरिमीटर काढायचं आहे. मग त्या ओल्ड रेक्टँगलच्या पेरिमीटर साठी फॉर्म्युला तर माहिती आहे आपल्याला, कोणता आहे? 2 इन अ ब्रॅकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, परंतु लेंथ काय घेतली होती आपण? L, म्हणून या ठिकाणी L ला Lच आलेला आहे. ओके, आणि ब्रेड्थ साठी Bच घेतलेलं होतं, म्हणून या ठिकाणी B साठी Bच असणार आहे. ओके, आता हे ओल्ड रेक्टँगलचं झालं. आता काय करावं लागेल आपल्याला? न्यू रेक्टँगलचं काय काढायचं आहे? स्टार्टिंगला लेंथ आणि ब्रेड्थ काढायचं आहे. ओके, सो द लेंथ and breadth. So the length and breadth of new rectangle B. Okay, then what is the length and breadth of new rectangle? That is, the length and breadth of a rectangle are doubled. Okay, doubled. What is meant by doubled? That is 2 times. 2 times of old rectangles length and breadth. Okay, it means that old rectangle's length is L and breadth is B. So the length and breadth of a new rectangle B, that is, आता याचं काय करायचं आपल्याला? डबल करायचं आहे. डबल मीन्स काय म्हणून सांगितलं आपण? 2 टाइम्स. ओके, तर त्याची लेंथ किती असणार आहे? L, ओल्ड रेक्टँगलची लेंथ L आहे, तर त्याचं डबल केलं तर काय येणार आहे पहा? 2L. ओके, and breadth is B, that is 2B respectively. Okay, respectively. Okay, that is the length and breadth of a new rectangle. Okay, thereafter we can find out what the perimeter of new rectangle is equal to, perimeter of new rectangle is equal to. Okay, we know that what is the formula? What is the formula? The formula is that 2 in a bracket length plus breadth. 2 in a bracket length plus breadth. Okay, then what is the length of new rectangle and breadth of new rectangle? That is 2L. 2L is the length of new rectangle and 2B is the breadth of new rectangle. So what we can write here? 2:2. Okay, that is 2:2. Instead of length we can write 2L. Okay, what is the length of new rectangle? That is 2L. Okay, plus, and what is the breadth? That is 2B. 2B. Okay, then what is the 2L plus 2B? What is the 2L plus 2B? 2L plus 2B is the perimeter of old rectangle.
पेरिमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टँगल. ओके, आपल्याला माहिती आहे 2L + 2B म्हणजे काय असणार आहे? पेरिमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टँगल. सो वी कॅन राईट हिअर 2 into. Okay, instead of that bracket, let us see, instead of that bracket 2L + 2B, what is the 2L + 2B? 2L + 2B is the old perimeter of old rectangle. So we can write here 2 into perimeter of old rectangle. Perimeter of old rectangle. Let us see, perimeter of a new rectangle. Perimeter of a new rectangle is equal to 2 into perimeter of old rectangle. Perimeter of old rectangle. यावरून आपल्याला काय सांगता येणार आहे पहा. That is, the perimeter of new rectangle is twice. Will be perimeter of new rectangle will be twice of perimeter of old rectangle. Okay, so we can write here, that is perimeter of new rectangle. Perimeter of new rectangle will be twice of perimeter of old rectangle. Perimeter of old rectangle. ओके, तर निश्चितपणे आपल्याला हा जो काही प्रश्न आहे हा प्रश्न व्यवस्थित पद्धतीने या ठिकाणी समजलेला असणार आहे. काय काय केलेलं आहे पहा, की आपल्याला त्याची लेंथ अगोदर स्टार्टिंगला आपल्याला जी लेंथ आहे ती डबल करायची होती. लेंथ आणि ब्रेड डबल करायची होती, परंतु ती लेंथ आणि ब्रेडच जर माहिती नसेल तर आपण डबल कशाचं करणार? त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? सपोज द लेंथ अँड ब्रेड ऑफ old rectangle is equal to L and B respectively. Then perimeter of old rectangle is equal to 2 in a bracket length plus breadth. Okay, instead of length we can take L and for breadth we can take B. Then so the length and breadth of a new rectangle B, that is double, that is means 2L and breadth 2B respectively. Thereafter we must want to find out the perimeter of a new rectangle by using the formula 2 in a bracket length plus breadth. We know that new rectangle's length is 2L and breadth is 2B. We put these values in the formula, then we can write 2 in a bracket 2L plus 2B. But we know that 2L plus 2B is the perimeter of old rectangle. So instead of 2L plus 2B, we can write here perimeter of old rectangle 2:2. Okay, it means that perimeter of new rectangle will be twice of perimeter of old rectangle. Okay, तर आता या ठिकाणी पहा, आपणाला हाच प्रश्न मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहावयाचा आहे. कशा पद्धतीने आपण हा प्रश्न या ठिकाणी सोडू शकणार आहोत ते आता आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. काय सांगितलेलं आहे पहा आपल्याला या प्रश्नामध्ये, की एका आयताची लांबी व रुंदी दुप्पट केली तर त्या आयताची परिमिती मूळ आयताच्या परिमितीच्या किती पट होईल असं आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना आपल्याला काय करावं लागेल पहा, उत्तर. ओके, तर सुरुवातीला आपल्याला जो काही आयत असणार आहे त्या आयताची लांबी आणि रुंदी माहिती आहे का? ओके, तर जो कोणता जुना आयत असेल त्या जुन्या आयताची ओके लांबी आणि रुंदी माहिती नाही, म्हणून आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल? समजा काय समजायचं आहे आपल्याला पहा या ठिकाणी. समजा
जुन्या आयताची लांबी व रुंदी अनुक्रमे काय असेल पहा. तर आता जुन्या आयताची लांबी व रुंदी आपण काय घेणार आहोत, लांबीला लांबीच घेणार आहोत आणि रुंदीला रुंदीच या ठिकाणी घेणार आहोत. ओके. जुन्या आयताची लांबी व रुंदी अनुक्रमे लांबी व रुंदी असेल. म्हणजे काय केलेलं आहे पहा, आपण जुन्या आयताची लांबीला लांबीच घेतलेला आहे आणि रुंदीला रुंदीच आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. यावरून आपल्याला काय सांगता येणार आहे पहा, की यावरून आपल्याला काय करावं लागेल, सुरुवातीला त्या आयताची परिमिती काढावी लागेल. ओके. कोणत्या आयताची, तर जुन्या आयताची परिमिती. ओके. जुन्या म्हणजे कोणता असणार आहे, तो मूळ आयत असणार आहे. जुना आयत म्हणजे कोणता असणार आहे, मूळ आयत म्हणजे ओरिजिनल आयत. ओके. जुन्या आयताची. ओके. या ठिकाणी थोडस जुन्याच्या ऐवजी जर दुसरा कोणता शब्द असेल तर तोही शब्द आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. तर जुन्या आयताची परिमिती बरोबर काय सूत्र आहे पहा, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. काय सूत्र आहे पहा, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. आता ही लांबी काय आहे, लांबीच घेतलेला आहे आणि रुंदीच घेतलेली आहे. म्हणून या ठिकाणी आपलं जे काही सूत्र असेल किंवा त्या आयताची परिमिती असणार आहे ती एवढीच असणार आहे. काय असणार आहे, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी एवढंच आपली त्याची परिमिती असणार आहे. ओके. आता यावरून आपल्याला काय सांगता येणार आहे, नव्या आयताची ओके किंवा नवीन आयताची लांबी, नवीन आयताची लांबी, नवीन आयताची लांबी व रुंदी अनुक्रमे 2 लांबी. कारण का 2 लांबी का होणार आहे पहा, कारण आयताची लांबी व रुंदी कशी केलेली आहे म्हणून सांगितलेलं आहे, दुप्पट केलेली आहे. दुप्पट म्हणजेच किती पट असते, त्याची 2 पट करावी लागते. किती पट करायची आहे, 2 पट करायची आहे. म्हणजेच पहा, अनुक्रमे 2 लांबी व 2 रुंदी असेल. ओके. नवीन आयताची लांबी व रुंदी अनुक्रमे 2 लांबी अधिक 2 रुंदी असेल. आता यावरून आपल्याला काय करावं लागेल पहा, की नवीन आयताची परिमिती. ओके. नवीन आयताची परिमिती बरोबर. ओके. आता नवीन असो किंवा जुना असो त्याची परिमिती काढण्याचं सूत्र हे एकच असणार आहे. कोणतं सूत्र असणार आहे, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी हेच सूत्र असणार आहे. ओके. परंतु या नवीन आयताची लांबी किती आहे, 2 लांबी आहे आणि रुंदी किती आहे, 2 रुंदी आहे. तर आता आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल पहा, ते आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागेल. ओके. किती आहे पहा, 2 लांबी अधिक 2 रुंदी, 2 लांबी अधिक 2 रुंदी हे नवीन आयताची परिमिती असणार आहे. परंतु आता हे 2 लांबी अधिक 2 रुंदी, 2 लांबी अधिक 2 रुंदी काय असणार आहे, ही जुन्या आयताची परिमिती असणार आहे.
तर आता याच ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल पहा, हे जे 2 लांबी अधिक 2 रुंदी आहे याच्या ऐवजी काय करायचं आहे, हे म्हणजेच काय असणार आहे, जुन्या आयताची परिमिती असणार आहे. तर आपण या ठिकाणी लिहूया 2 गुणिले याच्या जागी पहा 2 लांबी अधिक 2 रुंदीच्या जागी आपण काय लिहिणार आहोत, जुन्या आयताची परिमिती. जुन्या आयताची परिमिती. ओके. आता पहा या नवीन आयताची परिमिती किती आहे, 2 गुणिले जुन्या आयताची परिमिती. म्हणजेच यावरून आपल्याला एक गोष्ट सांगता येते की नवीन आयताची परिमिती ही जुन्या आयताच्या परिमितीच्या कशी असणार आहे, दुप्पट असणार आहे. कशी असणार आहे, दुप्पट असणार आहे. तर आता आपल्याला हे शब्दामध्ये या ठिकाणी लिहायचं आहे, नवीन आयताची परिमिती. नवीन आयताची परिमिती. नवीन आयताची परिमिती ही जुन्या. ओके. तर या ठिकाणी पहा जुन्याच्या ऐवजी आपण मूळ आयत सुद्धा या ठिकाणी घेऊ शकतो. नवीन आयताची परिमिती ही जुन्या आयताच्या परिमितीच्या दुप्पट असेल. किती आहे पहा, दुप्पट असेल. ओके. अशा पद्धतीने हा जो पहिला प्रश्न आहे, हा पहिला प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणे समजलेला असणार आहे. काय काय केलेलं आहे पहा. तर आपल्याला या ठिकाणी जो जुना किंवा जो मूळ आयत आहे त्या मूळ आयताची लांबी व रुंदी माहिती असणं गरजेचं आहे. ती माहिती नव्हती किंवा दिलेलीही नव्हती. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे पहा, या ठिकाणी समजा. ओके. जर कोणतीही गोष्ट माहिती नसेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचं असतं, समजा. ओके. समजा. आता या ठिकाणी जुन्याच्या ऐवजी आपण मूळ सुद्धा घेऊ शकता. आपल्याला हे समजण्यासाठी आपण जुन्या घेतलेला आहे. तर त्या जुन्या आयताची लांबी व रुंदी अनुक्रमे लांबीला आपण लांबीच घेतलेला आहे व रुंदीला रुंदीच घेतलेला आहे. यावरून आपण काय केलं की त्या जुन्या आयताची परिमिती काढली. काय आहे जुन्या आयताची परिमिती काढण्याचं सूत्र, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. तर लांबीला लांबीच आपण घेतलेलं होतं आणि रुंदीला रुंदीच घेतलेलं होतं. म्हणून या ठिकाणी आपलं जी काही परिमिती येणार आहे ती परिमिती काय येणार आहे, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. हेच आपली या ठिकाणी परिमिती असणार आहे. नंतर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की त्या नवीन जो काही आयत असेल त्या नवीन आयताची लांबी आणि रुंदी काय केलेली आहे, दुप्पट केलेली आहे. मग ती दुप्पट केल्यानंतर काय येईल लांबी पहा. तर ती लांबी असणार आहे 2 लांबी आणि रुंदी असणार आहे 2 रुंदी. यावरून आपण नवीन आयताची परिमिती काढलं. नवीन आयताची परिमिती बरोबरच जे काही सूत्र आहे ते सूत्र आपण या ठिकाणी लिहिलं, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. परंतु लांबी किती आपण घेतलेली आहे नवीन आयताची, 2 लांबी आणि रुंदी किती घेतलेली होती, 2 रुंदी. तर आपण त्या सूत्रामध्ये त्या ठिकाणी ठेवलं 2 कंसामध्ये 2 लांबी अधिक 2 रुंदी. परंतु आपल्याला या ठिकाणी माहिती होतं की 2 लांबी अधिक 2 रुंदी म्हणजेच काय असणार आहे, त्या जुन्या आयताची परिमिती असणार आहे. कोणत्या आयताची, जुन्या आयताची परिमिती असणार आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी काय केलं की 2 गुणिले जुन्या आयताची परिमिती. मग यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की या नवीन आयताची परिमिती ही जुन्या आयताच्या परिमितीच्या कशी आहे, दुप्पट आहे. कशी आहे, दुप्पट आहे. देन we want to see our next question, that is question number 2. In the question number 2, that is, if the side of a square is tripled, how many times? That is tripled. How many times the perimeter of the first square will that of the new square be? Okay, that question is like a previous question. Okay, but in a previous question, instead of square, there is a rectangle. There is rectangle, but here
in that question, what is given that is the square. Okay, so first of all, we must want to know what is the length of, or what is the length of side of the square. Side of the square. Okay, so we can write here, suppose. Okay, suppose the side of old square, which square? Old square is equal to A. Okay, suppose the side of old square is equal to A. Okay, then from that information we can find out the perimeter of old square. Okay, so we can write here perimeter of old square. Perimeter of old square is equal to, what is the formula? What is the formula? That is 4 into side. What is the formula? That is 4 into side. What is their side? Side is equal to A. So we can write here that is 4A. Okay, it means that the perimeter of old square, perimeter of old square is equal to 4A. Okay, and then we must want to write here that is the side of a new square. Side of new square. Okay, so we can write here the side of new square is equal to, okay, what is the side of a new square? That is tripled. Okay, that is means how many times? That is 3 times more. That is 3 times more. So we can write here the side of a new square is equal to, side of old square is A. Okay, and that is tripled. That is means 3A. That is means 3A. Okay, म्हणजे काय केलेलं आहे पहा की जो ओल्ड स्क्वेअर आहे त्या ओल्ड स्क्वेअरची साइड किती होती, आपण A घेतलेली होती. ओके, तर आता या नवीन जो स्क्वेअर असणार आहे, या नवीन स्क्वेअरची साइड किती असणार आहे? ट्रिपलड. म्हणजेच काय असणार आहे, या ओल्ड साइडच्या किती पट असणार आहे? तिप्पट असणार आहे. ओके, म्हणून आपण या ठिकाणी नवीन जो काही स्क्वेअर असेल त्या नवीन स्क्वेअरची साइड किती घेतलेली आहे? 3A घेतलेली आहे. काय घेतलेली आहे पहा? 3A घेतलेली आहे. ओके, यावरून आपल्याला काय करता येणार आहे पहा? perimeter. So we can find out here that is perimeter of new square. Perimeter of new square is equal to, okay, there is also same formula. Which formula? 4 into side. Okay, that is the formula 4 into side. Okay, so what we can write here? 4 is to 4. And what is the side of a new square? That is 3A. What is? That is 3A. 4 into 3A. Can we write in this way? 3A means, how we can write this? That is 4 into 3 into A. 4 into 3 into A. Okay, we can write in this way. Okay, but we know that in a multiplication operation, when we change their sequence, we will get the same answer. We will get the same answer. So we can write here. Can we write here in this way? That is 3 into 4A. Let us see what we can write here. 3 into 4A. Okay, का लिहिलेलं आहे आपण असं पहा? कारण आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण एखादं मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन करत असतो, या मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मध्ये जर आपण त्यांचा जर सिक्वेन्स जरी चेंज केला
तरीही उत्तर आपलं हे सारखंच येणार आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी काय केलेलं आहे पहा की 3 into 4a. ओके, बट व्हॉट इज 4a? 4a is the perimeter of old square. 4a is the perimeter of old square. So we can write here that is 3 into, instead of 4a, we can write here 3 into perimeter of old rectangle, sorry, old square, perimeter of old square. 3 into perimeter of old square. What is this? That is the perimeter of new square. That is the perimeter of new square. It means that we can write here that is perimeter of new square is, perimeter of new square is 3 times more. How many times? That is 3 times more. Perimeter of new square is 3 times more than perimeter of old square. Perimeter of old square. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय लिहिता येणार आहे पहा की हा जो नवीन स्क्वेअर आहे या नवीन स्क्वेअरचं पेरिमीटर हे ओल्ड स्क्वेअरच्या पेरिमीटरचे किती पट आहे? तिप्पट आहे. किती पट आहे? तिप्पट असणार आहे. ओके, तर आपल्याला फायनल आन्सर आपल्याला कशा पद्धतीने लिहायचे पहा, पेरिमीटर ऑफ न्यू स्क्वेअर इज 3 times more than perimeter of old square. अशा पद्धतीनं आपल्याला हा जो सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे हा अतिशय सहज पद्धतीनं या ठिकाणी सोडवता येणार आहे. ओके, आता हाच प्रश्न आपल्याला मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहायचा आहे. ओके, तर काय सांगितलेलं आहे पहा या ठिकाणी आपल्याला की एका चौरसाची बाजू, काय सांगितलेलं आहे, एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली, एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली तर त्याची परिमिती मूळ चौरसाच्या परिमितीच्या किती पट होईल असं आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे. तर याचं उत्तर लिहित असताना आपल्याला काय करावं लागेल या ठिकाणी पहा सुरुवातीला की याचा म्हणजे जो कोणता चौरस असेल, म्हणजे जो मूळ चौरस असेल त्या मूळ चौरसाची बाजू आपल्याला या ठिकाणी शोधावी लागेल. दिलेली आहे का पहा, मूळ चौरसाची बाजू या ठिकाणी दिलेली नाही, तर आपल्याला ती सुरुवातीला घेणं गरजेचं असणार आहे. ओके, जोपर्यंत जुन्या चौरसाची बाजू आपल्याला सापडत नाही तोपर्यंत नवीन चौरसाची बाजू आपण तिप्पट करू शकणार नाही. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल पहा, समजा काय करायचं आहे, समजा मूळ, ओके, आता या ठिकाणी आपण जुन्याच्या ऐवजी काय करूया, मूळ घेऊया. ओके, मूळ चौरसाची बाजू, मूळ चौरसाची बाजू बरोबर ए. ओके, काय केलं आपण, समजा मूळ चौरसाची बाजू बरोबर काय घेतलेलं आहे, ए घेतलेला आहे. ओके, आपण या ठिकाणी काही घेऊ शकतो, समजा आहे ना. ओके, आता यावरून आपल्याला काय करावं लागेल पहा की मूळ चौरसाची परिमिती, मूळ चौरसाची परिमिती आपल्याला या ठिकाणी काढायची आहे. ओके, तर आपल्याला माहिती आहे की मूळ म्हणजे चौरसाची परिमिती बरोबरचं सूत्र कोणतं आहे पहा, 4 गुणिले बाजू. काय आहे, 4 गुणिले बाजू आहे. तर बाजू आपण काय घेतलेली आहे, ए घेतलेली आहे. तर आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने लिहू शकतो पहा, 4 गुणिले ए म्हणजे 4a. मूळ चौरसाची परिमिती किती आलेली आहे आपली, 4a आलेली आहे. किती आलेली आहे पहा, 4a आलेली आहे. आता यावरून आपल्याला काय सांगता येणार आहे,
म्हणून काय सांगता येणार आहे की नवीन चौरसाची बाजू आपल्याला या ठिकाणी काढता येणार आहे. पहा, नवीन चौरसाची बाजू, नवीन चौरसाची बाजू किती असेल हो आता या नवीन चौरसाची बाजू? कारण मूळ चौरसाची बाजू किती आहे? ए आहे. म्हणजेच नवीन जो चौरस आहे त्या चौरसाची बाजू किती केलेली आहे? तिप्पट केलेली आहे, म्हणजे 3 पट केलेली आहे. म्हणजेच या ठिकाणी नवीन चौरसाची बाजू कशी असणार आहे? 3 गुणिले ए, म्हणजे याच्या तिप्पट, 3 तिप्पट. ओके, 3 गुणिले ए. आता यावरून आपण काय करूया? पहा की नवीन चौरसाची परिमिती आपण या ठिकाणी काढूया. तर या ठिकाणी पहा, नवीन चौरसाची परिमिती. ओके, आता हे परिमिती काढण्याचं सूत्र मात्र सारखंच असणार आहे. नवीन असो किंवा जुना असो त्याची परिमिती काढण्याचं सूत्र एकच असणार आहे. कोणतं असणार आहे? 4 गुणिले बाजू, 4 गुणिले बाजू. ओके, तर आता पहा या नवीन चौरसाची बाजू किती आहे? 3 गुणिले ए आहे. किती आहे? 3 गुणिले ए. तर आपण या ठिकाणी लिहूया. पहा, 4 अशी 4 असणार आहे गुणिले 3 गुणिले ए, गुणिले ए. तर आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण एखादी कोणतीही गुणाकाराची क्रिया करतो, गुणाकाराची क्रिया करत असताना त्याच्यामध्ये गुणाकाराचा क्रम जरी बदलला तरीही चालतो, उत्तर आपलं तेच येतं, हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय? पहा की हे जे 3 आहे ते आपण इकडे घेऊया. 3 गुणिले 4 गुणिले ए. ओके, 3 गुणिले 4 गुणिले ए असं आपण या ठिकाणी घेतलं. तर म्हणजेच आपल्याला असं सुद्धा लिहिता येतं. पहा, 3 गुणिले 4 ए, 3 गुणिले 4 ए. तर आपल्याला माहिती आहे हे 4 ए काय आहे? पहा, 4 ए काय आहे? मूळ चौरसाची परिमिती आहे. 4 ए काय आहे? मूळ चौरसाची परिमिती आहे. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येतं. पहा, 3 गुणिले मूळ चौरसाची परिमिती, 3 गुणिले मूळ चौरसाची परिमिती. ओके, म्हणजे या नवीन चौरसाची परिमिती किती आलेली आहे? नवीन चौरसाची परिमिती ही 3 गुणिले मूळ चौरसाची परिमिती. म्हणजे या मूळ चौरसाच्या परिमितीच्या किती पट आहे? नवीन चौरसाची परिमिती ही तिप्पट आहे. किती पट आहे? तिप्पट आहे. म्हणजेच आता हे उत्तर आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येणार आहे. नवीन चौरसाची परिमिती, नवीन चौरसाची परिमिती, नवीन चौरसाची परिमिती ही मूळ चौरसाच्या परिमितीच्या तिप्पट आहे. किती पट आहे? पहा, तिप्पट आहे. तिप्पट आहे. ओके, काय काय लिहिलेलं आहे पहा आपण या ठिकाणी? नवीन चौरसाची परिमिती ही मूळ चौरसाच्या परिमितीच्या किती पट आहे? तिप्पट आहे. तर निश्चितपणे आपल्याला आजच्या भागातील हे जे पहिले 2 प्रश्न आहेत, प्रश्न क्रमांक 1 व प्रश्न क्रमांक 2, हे आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणे समजलेले असणार आहेत. तर जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. त्याच पद्धतीने या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपणाला यावर आधारित एक टेस्ट या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. ही टेस्ट सुद्धा आपण या ठिकाणी सोडवायची आहे. जर आणखीनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करा व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.